ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ MCQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, देखो प्लैनिंग का जोड़ा फीचर है अपना प्लैनिंग आप कद लिए करते हैं? गोल्स में अचीव करने लिए। सो बेसिकली अपना फीचर हैगा ही है कि असी गोल्स में अचीव करना। सैकेंड मैंटल एक्सरसाइज भी साडा फीचर है। मतलब प्लैनिंग होंदी किवें? असल दे विच प्लैनिंग मैंटल एक्सरसाइज का पार्ट आ। मतलब सोच समझ के अपन एनालाइज करके करना पैंदा। सो इस करके कहते मैंटल एक्सरसाइज। सो गोल्स भी अचीव होंगे आ। सो एक आ गया इत्थे परवैसिव। असल बच्चे इत्थे कन्फ्यूज होंगे कि परवैसिव का मतलब क्या? परवैसिव होंदा कि ऑल अराउंड सर्वव्यापी। मतलब आप प्लैनिंग जो करते हैं आप हर एक पक्ष नूं चंगी तरह एनालाइज करते हैं ऑल अराउंड। सो इस करके इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की आ? डी। सो नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं। नैक्सट क्वेश्चन, सो इहदा करैक्ट आंसर की आ? डी। नैक्सट क्वेश्चन, बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड। कहते आप किसी चीज़ को कंपेयर करना स्टैंडर्ड के नाल, दैन द मैनेजर कैन नो वैदर द गोल्स आर अचीव और नॉट। कहते फिर अपन मैनेजर को पता लग जाता भी उन्हें गोल्स अचीव कर ले या नहीं किए। सो बेसिकली मैं एक चीज़ थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहना कि देखो एक चीज़ समझो कि जदों आप टारगेट रख लिया किसी बच्चे ने कि मैं 90% मार्क्स अचीव करने हैं और आफ्टर फाइनल एग्जाम्स उन्हें 92% मार्क्स अचीव कर ली। मतलब 92% मार्क्स आ गए। सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ सोचा सी बच्चे ने कि मैं इन्ने परसेंट अचीव करने हैं, वो किया स्टैंडर्ड, जो आ वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड। और जो उन्हें अचीव किया वो हैगी ਉਹਦੀ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ एक्चुअल परफॉर्मेंस ਨੂੰ स्टैंडर्ड ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆ मतलब जी प्लैनिंग जी अपन डायरैक्शन प्रोवाइड करती है वो की असल दे विच आपां नूं की समझिए कि वो लिमिट इंपोर्टेंस आ प्लैनिंग की, कि वो लिमिटेशन आ, कि वो करैक्टरिस्टिक है या मैथड आ। हुण बेसिकली आपां इनू इन्ना पता कि ये मैथड नहीं गा, क्योंकि मैथड एक टैक्नीक होंदी है किसी काम नूं अचीव करने लई, ना कि डायरैक्शन होंदी है। लिमिटेशन भी नहीं गी, क्योंकि ये बुराई तो है नहीं कि प्लैनिंग की डायरैक्शन प्रोवाइड करें चंगी गल आ। हुण डिफरेंस आ गया कि इंपोर्टेंस आ या करैक्टरिस्टिक आ। सो एक गल समझो कि अपनी आप गोल अचीव करना। सो आपां नूं एक डायरैक्शन प्रोवाइड करवाई जा रही है प्लैनिंग राही। आपां नूं प्लैन दस्सिया जा रहा है कि आपां इदां गोल्स नूं अचीव करना, आ डायरैक्शन दस्सी गई है कि आपां टारगेट नूं अचीव करना। ये वो प्लैनिंग की खासियत है कि आपां नूं राह दिखाउंदे। सो इस करके जिहड़ा करैक्ट आंसर आ वो की आ? ए आ। क्लीयर। सो नैक्सट आपां नैक्सट क्वेश्चन वधदे हां। नैक्सट क्वेश्चन देखो की कह रहा, डैश गाइड्स फॉर द डिसीजन मेकिंग। कहता किहड़ी चीज़ है जिहड़ी आपां नूं गाइड करती है कि आप डिसीजन मेकिंग लै सकीए। बड़ा सौखा तो उन्ना ही टिपिकल है ये। देखो ध्यान नाल समझो, जिहड़ा आपां नूं किहड़ी चीज़ गाइड करती है ताकि असीं डिसीजन मेकिंग लै सकीए। मैथड सानूं रिजल्ट अचीव करने हेल्प करदे, ना कि डिसीजन मेकिंग। प्रोसीजर एक कला वा जिहदे थ्रू मतलब एक रास्ता वा जिहदे थ्रू आप लंघ के अपने गोल्स नूं अचीव करते हैं। यह डिसीजन मेकिंग नहीं। रूल्स की है, इंस्ट्रक्शनस दसते हैं कि आ करना आ नहीं करना, बट पॉलिसी दसदी आ कि डिसीजन मेकिंग दे विच गाइड करती है आपां नूं। मैं छोटे एग्जाम्पल ना, स्कूल कॉलेज दे विच एक पॉलिसी बनी हुंदी है। जदों भी बच्चा उहदे अंदर पॉलिसी बनी है कि किहड़े बच्चे ने किहड़ी शरारत कीती तां आपां उहदे नाल की एक्शन लैणा, या 33% मार्क्स आ, वो एक पॉलिसी है भी जिहड़े बच्चे 33% मार्क्स आ गए वो पास मन्निया जाऊगा। सो ਜਿਹਦੇ 33% मार्क्स आ जाते हैं असी डिसीजन ले लें कि वह पास आ, दूसरा फेल आ। सो बेसिकली डिसीजन मेकिंग कितों शुरू होंदी है? पॉलिसी नाल। पॉलिसी गाइड करती है कद लई? डिसीजन मेकिंग दे लई। क्लीयर। सो नैक्सट क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ प्लान
इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटिड इन अ फ्यूचर। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਆ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਥਡ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਇਨ ਅ ਫਿਊਚਰ, ਸੋ ਮੈਥਡ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੈਸ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਜਟ ਆ, ਰੂਲ ਆ, ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬਜਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ, ਬਜਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ। ਮੈਥਡ ਕੀ ਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਬਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the subordinates are given a complete freedom in a decision making ਜਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੂਲ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਪੋਲਿਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਸ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਢੰਗ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਦੱਸਤੀ, ਟੈਕਨੀਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਸੀ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਲਓ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, C। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲ statement about a project which outlines the objective, rules etc। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ objectives ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, rules ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਡੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਊਟਲੈਟ ਦਾ objective ਐਂਡ ਰੂਲਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਊਟਲਾਈਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ objective ਐਂਡ ਰੂਲਸ। ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ objectives ਅਤੇ ਰੂਲਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਾ objective ਐਂਡ ਰੂਲਸ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਊਟਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, B। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ।
सो इत्थे करैक्ट आंसर की है बी। नैक्सट क्वेश्चन, डैश फोरकास्टिंग द सेल ऑफ अ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। हाँ जी, कहते जो आप फोरकास्ट करते हैं कि असी सेल करनी आ अलग अलग एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਈਚ ਏਰੀਆ ਫॉर ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੰਥ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੇਲ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਲ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ? ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की आ प्लैनिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर या नन ऑफ अबव। हाँ जी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहते प्लैनिंग किस चीज़ का काम करती है? प्लैनिंग आप करते हैं, आप प्लैनिंग करते हैं, आप प्लैनिंग किस चीज़ में लैके करते हैं? तुम इस गल समझो, मैं प्लैनिंग अज कर रहा, अज की आ प्रेजेंट है, और मैं प्लैनिंग किस लिए कर रहा ताकि कल नूं की होना। सो इट्स मेक अ ब्रिज, ब्रिज बनाउंदा किहदे विच? बिटवीन प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर पोजीशन। क्लीयर? सो इसका करैक्ट आंसर किया सी। नैक्सट क्वेश्चन, ट्रेनिंग लैक्चर एंड अ सैमीनार्स आर रूल्स ने, प्रोसीजर्स ने, स्ट्रैटजी है या मैथड है? हाँ जी कहते जी ट्रेनिंग दी जाती है या लैक्चर दिते जाते हैं या सैमीनार्स होंगे ने, इन्हों की कहते हैं? इन्हों की कहते हैं? ध्यान नाल समझो, ये रूल आ कोई? मतलब जो लैक्चर्स दिता जाता वो कोई रूल आ या कोई प्रोसीजर है या स्ट्रैटजी है या मैथड आ? हुण एक गल ध्यान नाल समझो, मैं सिर्फ एक क्लास आप स्टूडेंट गल कर रहे हैं तो मैं सिर्फ लैक्चर की गल करदा। हो सकता तुसीं कदे सैमीनार ना अटैंड किया हो, ट्रेनिंग ना लई होवे। जदों लैक्चर डिलीवर किया जाता तो इस गल नूं ध्यान दिओ, उत्थे कोई रूल नहीं फॉलो किया जाता। वो बंदा अपने अकॉर्डिंग जो क्लास आ गया टीचर, वो अपने अकॉर्डिंग लैक्चर डिलीवर करता, उत्थे कोई रूल नहीं यूज़ होंदा, उत्थे कोई प्रोसीजर नहीं यूज़ होंदा। टीचर नूं जो लगता कि बच्चे किस चीज़ नूं लैके कंफर्टेबल होणगे वो लैक्चर नूं उस ढंग दे नाल ईजी टू टफ या टफ टू ईजी या फिर मिडल वे दे नाल टीच करता। सो उत्थे कोई प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया जाता। और लैक्चर किवें डिलीवर करना, ये कोई स्ट्रैटजी नहीं। लैक्चर किवें डिलीवर करना ये डिपेंड करता माहौल दे उपर, क्लास दे एनवायरनमेंट दे उपर। सो ये कोई स्ट्रैटजी नहीं। बट लैक्चर एक मैथड आ टीचिंग का, सैमीनार एक मैथड आ टीचिंग का, ट्रेनिंग किसी नूं बंदे नूं ट्रेनिंग देना एक मैथड आ टीचिंग का। सो इसका करैक्ट आंसर की होया? डी। क्लीयर? नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की आ नो फाइन और पेनल्टी फॉर अ वायलेशन इज चार्ज अंदर। कहते ना तो पेनल्टी लगती है ना फाइन लगता, किहदे अंदर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने सारा आंसर पता लग जू। जिथे रूल एंड रेगूलेशनस होणगे उत्थे फाइन होगा। सो इसका मतलब ये आंसर नहीं है क्योंकि उत्थे नो फाइन किया। जिथे लॉ होगा ऑफकोर्स रूल एंड रेगूलेशन लॉ इकट्ठे ही चलते, रेड लाइट से रखो या येलो तो चलो या ग्रीन तो चलो। सो जे आप उस चीज़ रूल फॉलो नहीं करते या लॉ नूं फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी पैंदी है या फिर फाइन पैंदा। सो इस करके ये भी आंसर नहीं होगा। बट मैथड्स दे विच मैथड एक टैक्नीक का काम करने उहदे विच कोई फाइन नहीं होंदा, कोई चार्जिस नहीं होंदे। सो इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की आ सी। नैक्सट क्वेश्चन, इनक्रीजिंग आ सेल बाय 15%। देखने में बहुत सौखे लगते हैं बट उन्ने ही कन्फ्यूजिंग। हाँ जी सोच के देखो आंसर। कहते आप सेल 15% नाल इनक्रीज़ करनी है, ये की है? कोई रूल है? ये रूल है कि असी सेल इनक्रीज़ करनी है? नहीं जी, ये कोई प्रोसीजर है कि असी सेल इनक्रीज़ करनी है? प्रोसीजर एक ढंग होंदा भी किस ढंग नाल सेल इनक्रीज़ करनी है, बट ये प्रोसीजर नहीं गा। ये कोई मैथड है कि इनक्रीज़ करनी है सेल? नो, ये कोई मैथड नहीं। ये साडा ऑब्जेक्टिव है कि इस साल असी 10,000 रुपया कमाया, अगले साल 15,000 कमाना। सो की है ऑब्जेक्टिव। क्लीयर? आई होप तुहानूं आंसर क्लीयर हो गया। आंसर की है डी। नैक्सट क्वेश्चन, द मेन परपस
ऑफ अ रूल इज़, हाँ जी ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਉਨਾ ਹੀ ਟਿਪੀਕਲ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਰੂਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਨ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਜਾਂ ਟੂ ਸੈਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਜਾਂ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਲ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਟ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਟੂ ਸੈਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਨੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਰੂਲ ਕਦ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪਲੈਨਸ ਆਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਆਫਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਗੋਲਸ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਲਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਸਟੈਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ 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 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕੁਛ। ਨੈਕਸਟ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੁੱਕ ਬੈਕ, ਨੋ ਓਲਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਲਪ ਇਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨਸ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਮੈਮਰੀ, ਜਾਂ ਰਿਸਕ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਨੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਿਸਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਇਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਵੈਨ ਟੂ ਡੂ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ question, development of a new product is, development of the new product is, ਹਾਂਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿਸੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੋਲਿਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਏ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਓਨਲੀ,
हाँ जी सिंगल यूज़ प्लान ऑफकोर्स नाम तो ही क्लीयर हो रहा सिंगल यूज़ प्लान की आप कदों बनाने फॉर आ इनफिनाइट पीरियड नहीं जी इनफिनाइट पीरियड तो असं स्टैंडर्ड साढ़े स्टैंडर्ड प्लान होंगे ने मतलब फिक्सड प्लान होंगे ने है ना टू अचीव द ऑबजैक्टिव्स नहीं जो सिंगल यूज़ प्लान होंगे ने काहदे लई होंगे ने ऑफकोर्स ऑबजैक्टिव्स में अचीव करने लई होंगे ने बट जो अपना मेन ऑबजैक्टिव आ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆ 2 ਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਆ ਉਹ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੂ ਮੀਟ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਮੀਟ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਨ very very simple question हाँ जी की है planning is useless function one time process mental exercise या absolute concept ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ मतलब एक बार बन गया वो फिक्स हो गया बट अपनी जी प्लैनिंग है वो डे टू डे चेंज होंदी रहंदी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट या सिचुएशन सो ये करैक्ट आंसर है वो की है मैंटल प्रोसैस ये मैंटल एक्सरसाइज है एक प्लैनिंग क्लीयर सो ये करैक्ट आंसर है वो की है सी नैक्सट क्वेश्चन इज अ फर्म हैज़ डिसाइडेड टू सैल इट्स प्रोडक्ट ऑन अ कैश बेसिस ओनली इट्स अ पार्ट ऑफ द हाँ जी देखो पॉलिसी मैथड प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी सो और उन्नी कन्फ्यूजिंग है अ फर्म हैज़ डिसाइडेड टू सैल इट्स प्रोडक्ट ऑन अ कैश बेसिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हाँ जी किहदा पार्ट होगा सोच के देखो कि कंपनी कहती कि नहीं जी असीं तां सिर्फ कैश बेसिस ही प्रोडक्ट में बेचना कोई उधार नहीं करना ये प्रोसीजर नहीं गा अगेन मैं तुहानूं दस्सां प्रोसीजर तो एक टैक्नीक होंदी है मैथड भी नहीं गा किसी काम नूं करन दा ढंग हुंदा है ना इसो इत्थे कोई काम तो है ही नहीं गा ये कोई ऑब्जैक्टिव नहीं गा असल ऑब्जैक्टिव साडा हुंदा गोल्स नूं प्रॉफिट्स नूं अचीव करना ये एक पॉलिसी बना ली फर्म ने तुसीं देखिआ होणा कि हर कई शॉप्स के उपर लिखिआ हुंदा कि उधार बंद है वो उन्हां दी पॉलिसी है वो उन्हां दी नीति है काम करन दी सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर है वो की है बी नैक्सट एस्टीमेट अ कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो आर आ रूल्स बजट प्रोसीजर या प्रोग्रामिंग हाँ जी देखो हुण मैं गल कीती सी कि जिथे पैसे की गल आ गई ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਆਊਟਫਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ प्लानिंग इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पहला स्टेप की होगा प्लानिंग का सैटिंग द ऑब्जेक्टिव्स फॉलो अप एक्शन इंप्लीमेंटेशन द प्लान एंड सिलेक्टिव अल्टरनेटिव्स देखो अल्टरनेटिव तां ही सिलेक्ट करांगे ना जे साडा कोई प्लान होणगे अल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे ने उन्हां चों एक सिलेक्ट करना है ना सो ये तो नहीं हो सकता हजे तो असीं उन्होंने तो फस्ट स्टैप पूछा इंप्लीमेंट तां करांगे जे सिलेक्ट होगा फिर ये भी नहीं होया फॉलो अप तो तां करांगे जे लागू कर देंगे सो फस्ट स्टैप क्या है सैटिंग ऑब्जेक्टिव सब तो पहले असीं ऑब्जेक्टिव नूं सैट करांगे सो आई होप कि तुहानूं ये वीडियो चंगी लगेगी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲਿਸੀ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग गॉड ब्लेस यू ऑल